turned the way of thinking toward the children, how would they have been treated? Have you ever thought about that? This is a really serious question. If Jesus had not taught the value of children and elevated their position, human beings, mankind, might have treated them as they have done before. That means they despised them, they devaluated them, and they did not put much value on the children. I'm glad because our wonderful interpreter is interpreting for me today also. And I'm going to tell you what when I'm preaching in Korean, as you know, wherever you go, especially in Korea, like Buddhist or Confucianist or even Communist or maybe Muslim, who else? Maybe at Jesus' time, the Roman citizens, for example, they did not, value the children highly. They just despised them, and they thought as if there were nothing. They just disregarded them. Thinking this kind of thought in more detail, taking into deep consideration of this kind of thought, we would be sure. Even in America, one of the forerunners of democracy, they have not given the same right to the women, to the man, as much as man. Even to women. How much less to the children. That's why Jesus made a new era, new epoch of this start. Don't despise them. You have to be like them. Unless you be like them, you cannot get into heaven. That is really most serious explanation of Jesus when he was speaking about a man's salvation. You cannot get into heaven unless you become like a child. And the second part of today's passage is teaching us that because of this, you do not despise anybody. Don't do it. Don't do it. And when I am, applying that principles and the titles into our lives, I was thinking about my child. One of my children, once challenged me, "Daddy, why have you not spent with us, with your precious time, even when you enjoy your sabbatical month? How many days have you spent with us?" At first, I was really embarrassed. And I was so sorry to hear that. And I was upset. As my child, how you come there and bring up that question and ask me? But at the next moment, I changed my mind. And I said, "I'm sorry." I corrected my attitude. And I kept on asking me, "How?" So I told my child in more detail what I was going to do. And gradually, by the grace of the Lord, we are getting better, I believe. And that is why I'm going to one of my children's house before going to Korea. Let me explain to you in more detail, and then I'm preaching in Korea. 여러분들, 오늘 어린이 주일인데요. 1년에 한 번 맞죠? 여러분들 이 날을 맞이하실 때에 신앙생활 오래 하신 분들 특별히 마음에 늘 새로운 마음 가지기 위해서 애쓰시고 기도하시고 그리고 새로운 하나님 말씀은 영원토록 여러분들과 제 생에 80년 100년만 아니라 영원토록 새로운 것이죠. 아멘이십니까? 네. 아멘. 그렇습니다.
정말 그렇습니다. 여러분, 그래서 2019년 Children's Sunday Morning, 이 어린이주일 아침에 늘 질문하는 거, 무슨 기대를 가지고 오셨습니까? 아니면 여러분들, 예수님께서 만약에 어린아이들에 대한 가치관을 변경시켜주지 않으셨으면 오늘날까지 어린아이들이 어떻게 취급됐을까요? 저는 이거 굉장히 심각하게 생각해요, 사실. 만약에 예수님이 아니셨으면 어린아이들에 대한 태도가, 인류가 어린아이들에 대한 태도를 가졌던 건 결코 변하지 않았을 것이고, 그러면 오늘날까지 아이들이 뭐가 됐겠습니까? 이거 굉장히 심각한 이야기예요. 아까 영화의 때 잠깐 이야기했습니다만은 이분 인 아메리카, 미국에서까지도 이 여자들에게 참정권을 똑같이 안 줬어요. 똑같이 권리를 취급해드린 거 얼마 안 됐어요. 물론 이제 개인적으로 뭐 오래됐다 그럴 수 있죠. 얼마 안 됐습니다, 여러분. 그러니 저는 이제 역사를 전공했는데 그런 걸 쭉 보면서 제 마음에 생각을 해봐요. 야, 사람이 얼마나 못됐냐. 그 주인공의 남자들. 왜 여자들에게 똑같이 권리를 안 주고 나중에 참정권을 줘요. 근데 하물며 어린아이들, 예수님께서 그들에 대한 태도를 바꿔주지 않으셨으면 오늘날까지 어린아이들은요, 정말 they may be nothing. 아무것도 아니게 됐을 거예요. 우리 한국에서도 마찬가지고 미국에서도 마찬가지고. 왜냐하면 그것이 불교가 됐든 유교가 됐든 기독교 아닌 것들은요, 힌두교가 됐든 혹은 뭐 이슬람교 혹은 뭐 공산주의, 사회주의 어디에서든지 아이들을 예수님처럼 제대로 취급한 데가 없습니다. 혹은 예수님 당시에 박스 로마나를 즐기던 그 모든 로마의 전체 제국의 평화를 누리던 모든 곳곳에서 로마 사람들이 어떻게 아이들을 취급했는가를 알면 우리는 떨 수밖에 없어요. 세상에 그랬구나. 이야, 그럴 수가 있어. 그런 생각을 깊이 할 때 오늘의 이 주일 예배에 참석하시고 어린이주일에 대한 생각을 하시고 또 설교를 들으시고 하는데 생각이 깊어질 수밖에 없습니다. 아시죠? 불교에서 아이들 어떻게 취급하셔요? 힌두교에서요? 아마 선교사님이 말씀하시면서 한번 여러분들에게 전달해드린 거 있는 것 같은데요. 선교사님이 말씀하신 걸로 기억해요. 어느 날 이 사람들에게 어떻게 인도에서 그리스도의 복음을 전할까 하고 지나가다가서 정말 하나의 중요하고 샤킹한 그런 장면을 목도했어요. 이분이 분명히 지나갈 때 아이들이 둘이 있었습니다. 어떤 엄마가 간지수당 옆에서 하나는 건강하고 잘생기고 훌륭하고 그렇게 있었고 하나는 참 모자라고 그리고 불구하고 그러고 있어서 하나는 훌륭하고 하나는 참 안 됐구나 그러고 지나갔는데 한참 지나가서 이를 보고 와보니까는요 그 잘생기고 훌륭하고 했던 아이가 없어지고 이 장애아 하나만 데리고 있어요. 그래서 알아보니까 겐지스 강에 있는 신이라고 자기들이 믿는 악어에게 바치기 위해서 이 아이를 던졌습니다. 물론 이제 선교사님이 하시는 말씀은 그렇게까지 이방신을 섬기면서도 우상을 섬기면서 이렇게 정성을 들이는데 우리가 하나님께 예배하는 자세가 어떻게 돼야 되겠느냐 하고서 심각하게 질문하신 것까지는 좋은데 그 아이는 뭐냐 말이에요. 아이가 그렇게 무가치하게 짐승의 밥이나 돼야 될 존재입니까? 여러분들 유교 한국에서 많이 영향받으셨죠? 저도 어렸을 때 영향 많이 받았어요. 그렇게 취급받았어요. 제가 지금도 잊히지 않는 건 그분은 체육 선생님이셨어요. 제가 중학교 때. 또 나는 것 같았죠. 그런데 여른이 낮자 기자 감자 저희 아버님하고 한자만 다르신 것이 분명히 제 아저씨실 거예요. 2학년 때가 됐습니다. 그런데 저희들을 데려다가 다 여기저기 다 분배해가지고서 청소를 하라고 그러셨어요. 옛날에는 다 푸세식이었죠. 이게 무슨 말씀인지 아십니까? 수세식이 아니라 푸세식이었어요. 예, 이렇게 퍼가지고.
그러니까 이제 아이들이 뭐 건축이 뭐 숫자도 많고 다 그러잖아요. 그러니까 화장실 쫙 있는데 뒤에 이렇게 나무를 이렇게 쫙 해가지고서 이렇게 딱 덮어놨어요. 크게 이렇게 모이는 장소에. 그게 이제 하다 보니까 어떻게 그렇게 떨어지죠. 그래서 떨어졌어요. 저희 둘인가 셋인가를 보고서 그걸 끌어올리라는 거예요. 그래서 저는 진짜로 하나님 믿는 사람인데 최선을 다해서 끌어올리려고 했는데 애가 그 뭐 힘을 쓰면 얼마나 세요. 안 올라왔어요. 해봤어요. 안 됐어요. 살 수 없이 기다리고 있었어요. 아닌 게 아니라 청소 다 검사하러 오시더라고요. 무조건 패는 거 있죠. 말씀드렸어요. 제가 해봤는데 안 됐습니다. 뭐야 인마 네가 언제 해봐. 죄송합니다. 이게 유교식입니다. 제가 얼마나 그것이 소소했으면 아직도 이렇게 생생하게 기억하면서 남아요. 무슨 의미인지 아시죠? 제가 그 선생님 비난하려고 말하는 거예요. 너나 할 것 없이 다 유교의 영향을 받았기 때문에 아무리 어린아이들은 옳고 잘했고 똑똑하고 그래도 말하면은 그걸 얻어 터지는 거예요. 말 절대 못해요. 부모는 반드시 옳은 것이고 부모가 잘못했다고 하면 큰일 난다고 가르치셨어요. 임금님 더 말할 필요 없어요. 그러니까 불만이 하늘까지 차서 폭동이에요. 학습 오만하요. 권력 아래에서 다 모든 종족이 평화를 누리고 있었을지는 모르지만 그 사람들이요 애들이 시원찮으면 죽여버리라고 했어요. 이런 이야기를 제가 조금 더 심각하게 많이 하고 있네요. 사회주의자요? 공산주의자요? 공산주의자가 이론적으로 그렇게 훌륭한 이론이 어디 있습니까? 문제는 실천이 문제예요. 그런데 이론 중에도 하나, 여러분들과 제가 가장 두려워하는 게 뭐예요? 종교를 인정하지 않아요. 아편이래요. 그래서 우리가 두려워하는 거예요. 조심하는 거예요. 잘하는 거 얼마나 많이 있어요, 솔직히. 그런데 아편이래요. 사람이 영적인 존재가 아니래요. 물질이래요. 그래 우리가 조심하고 두려워하는 거 아니에요? 사람이 물질이라는데 그 사람에게 뭘 못하겠습니까? 그런 상황에서 예수님이 지금 제자들에게 아이를 딱 꺼내놓으시 아까 우리 전사님 설교하신 것처럼 천국에서는 누가 큽니까? 예수님은 끝까지 그들에게 겸손해라, 섬기라. 어저께도 우리 정기현 총장님도 말씀하시고 졸업하는 니나도 말씀했습니다마는 섬김을 받기보다는 섬겨라. 얻으려고 하지 말고 주어라. 사랑받지 말고 사랑해라. 저는 정말 다시 한번 우리 전 유니버시티 여러분들 뭐 관계자들이 계셔서가 아니라 저도 뭐 부이사장이잖아요. 그래서가 아니라 진짜 그 세 가지 요약 성경의 가르침을 잘 말씀하는 거라고 저는 생각합니다. 그런데 제자들이 그 위대하신 예수님, 그 예수님의 그 빛나는 주옥 같은 설교를 날마다 들으면서도 가지고 있던 고정관념 3년 반이 다 됐는데 못 버렸어요. 제가 전에 한번 그런 얘기 했습니다만 그분들을 볼 때요 어떻게 생각하면 나는 희망이 있는 거예요. 그분들 무시해서가 아니라요 인간이 그렇게 못된 존재라. 예수님 닮아가기가 쉽지가 않다는 거예요. 변명하려고 하는 건 아니에요. 현실만 그냥 말씀드리는 거예요. 그러니까 여러분들과 제가 얼마나 영적인 싸움에 더 진작을 해야 되고 집중해야 됩니다. 그런 뜻이에요. 또 싸운 거예요. 야, 예수님 이제 메시아로 오셔서 메시아 왕국이 이루어질 텐데 그들은 꼭 마지막까지 예수님 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시기 바로 그 순간까지도 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까 하고 자기들의 고정관념을 못 버린 사람들이에요. 무슨 뜻이죠? 주께서 이스라엘 나라를 회복이 뭐예요? 로마의 이 지배하에서 벗어나서 우리의 own country, independent country, 우리의 독립국가, 이 다윗왕 같은 위대한 왕국을 세워주실 때가 지금입니까? 이 모든 사역 다 끝내시고 지금 천국으로 돌아가시는 어른 붙들고 예수님 언제 우리 다윗 왕국 회복시켜 주실 거예요? 그러고 있는 거예요. 이스라엘 백성들이 그 독립국가에 대한 진영은 대단했습니다. 그럴 수밖에 없죠. 자기 얼마나 위대한 걸 누렸는데
사단이 벌어진 거예요. 예? 자기들끼리 또 누가 높으냐? 이 다윗 왕국에 이제 예수님이 임금님을 앉으시면 누가 좌의정 할 거냐, 우의정 할 거냐, 여의정 할 거냐, 장관할 거냐 서로 싸우는 거예요. 이 본문에 이 배경에 대해서 제가 좀 설명하겠습니다. 본문에 나와 있지 않지만 누가복음이나 마가복음 그렇게 되어 있어요. 그래서 예수님이 할 수 없이 어린아이를 하나를 다 데려가서 시복을 불러주고서 말씀하셨죠. 두 가지 말씀하셨습니다. 하나는요, 너희가 어린아이처럼 돼야 천국 갈 수 있다. 어린아이처럼 되지 않으면 천국 갈 수 없다. 지금 예수님 따라서 출근하고 천국 가려고 하고 있는 사람들에게 천국 갈 수 없다고 그러셨어요. 얼마나 충격적인 이야기입니까? 그 이야기를 곧 나에게, 여러분들도 각자 나에게 주시는 말씀이라고 받아들이죠. 예수님 오죽 답답하셨으면 너희가 돌이켜 어린아이처럼 되지 않냐면 천국 갈 수 없다. 왜 예수님이 그렇게 따끔하고 자극적이고 적극적인 표현을 하실 수밖에 없었습니까? 잠에서 깨어나라는 거예요. 인간의 생각에 언제까지 머무를 거냐? 너희가 언제까지 섬김을 받기만 하고 기다릴 거냐? 섬겨라! 왜 사랑만 받으려고 그래? 사랑해! 왜 자꾸 받으려고 주라니까요. 그런 뜻이죠. 많은 주석학자들은 이 어린아이 같이 되어야 된다. 천국 자격에, 천국 백성의 자격을 얻으려면 그래야 된다 하는 것을 두 가지로 해서, 하나는 신뢰성, 어린아이들이 가진 특징이 신뢰성, 그리고 순수성. 믿음이 깊고 잘 믿어드리고 그리고 순수한 사람 다 좋아하죠. 예수님 순수 다스가시기를 너희가 돌이켜 어린아이같이 겸손하지 않냐면 하나님 나라 갈 수 없다. 겸손에 대해서 계속 생각했습니다. 겸손처럼 어려운 게 어디 있겠어요? 그런데 겸손처럼 위대한 게 또 어디 있고 하나님의 은혜를 통째로 받는 게 또 어디 있어요? 그러니까 그게 예수님이 제자들에게 마지막까지 계속 말씀하시는 겸손해져라. 겸손해져라. 여러분들도 그런 싸움을 잘 싸우고 계십니다만요. 참 저도 꽤 많이 싸우느라고 노력하고 있습니다. 저도 모르는 사이에요. 교만한 마음이 쓱 들려오는데 참 속된 말로 표현하면 미치겠습니다. 많이 극복했는데도 저도 모르는 사이에 뭐가 들어온 것 같아서 얼른 쫓아내요. 진짜 남들보다 좀 더 가진 거 있다고 생각되면은요, 왜 그리 금방 달라지려고 그래요? 언제까지 싸워야 돼요? 여러분들과 제가 무덤 갈 때까지 싸워야 돼요. 그것이 우시야 왕이 범한 범죄예요. 52년 동안 16살 때 등극해가지고 68세 될 때까지 얼마나 나라를 잘 다스리고 제2의 문해고 흥기, 제2의 융성한 나라를 멋지게 만드는지 몰랐습니다. 근데 마지막 68세 때 조금만 더 잘하면 되는데 마지막에 성경에 보니까 그가 강성하며 그 마음이 교만해져서 대제사장들만 드릴 수 있는 제사를 자기가 드리려고. 임금이면 뭐든지 다 할 수 있고 이제까지 한 것이 자기 힘으로 됐다고 생각하니까 그랬다. 하나님 대제사장 가사야와 80명을 보내서 막으셨죠. 그때만 고쳐도 괜찮아요. 솔직히. 근데 뭐를 바라면서 네가 누군데 감히 내가 할 일을 하려고 하는 걸 방해하려고 그래? 그러다가 한센병이 발병했습니다. 얼른 쫓겨났습니다. 저는 그런 생각을 해봐요. 만약에 그가 임금님 노릇 못하고 별궁에 거하면서 한생 한자니까요. 그때는 이스라엘 백성들 가운데 그 병이 발생하면 하나님의 저주받은 것으로 인정해버리고 꼼짝도 못해. 죽을 때까지 별궁에 거하고 죽고 나서도 여령의 묘실에 같이 묻히지 못했어요. 이 사람은 하나님의 저주받은 사람이라고 해가지고. 저는 그런 생각을 해봐요. 우리가 만약에 우시아였다면 별궁에서 얼마 동안 거했는지 확실한 건 알 수가 없죠. 성경의 기록이 거기까지 나와 있지 않은 걸로 알고 있습니다. 별궁에서 거하면서 무슨 생각을 했을까요? 무슨 생각을 했을까요? 내가 어쩌자고 그 순간을 못 참아.
어쩌자고. 내가 왜 전에는 하나님 잘 섬기고 하나님 아시다고 다 그랬는데 왜 내가 그 순간에 어쩌자고 바보같이 그랬을까? 얼마나 발등을 찍고 싶을 만큼 후회했겠어. 그래서 아까도 우리 전사님 요셉을 설교해 주셨습니다. 요셉이 이제 자기가 술 맡은 관원장 잘 설교를 이 꿈을 해석하고 그리고 지냈다가 2년 만에 딱 등록했잖아요. 바로가 말합니다. 내가 듣지 아니 너는 꿈을 잘 해석한다 하더라. 보통 사람들은 뭐 제가 좀 합니다. 아니면 겸손하게 에이 별 말씀. 근데 이 요셉은 분명히 했어요. 아닙니다. 하나님이 하셨습니다. 하나님. 가들이 난니 그게 하나님이 끝까지 사랑하시고 좋아하시는 이유가 됩니다. 저는 이 바울사도에 대해서 또 생각을 해봤어요. 바울사도 여러분들 다 잘 아시는 말씀입니다만은 바울사도처럼 똑똑하고 바울사도처럼 논리적이고 바울사도처럼 공부 많이 하고 바울사도처럼 감히 누가 이 변론에서 이길 수 있는 누가 있어요? 그래서 그랬는지 그는 처음에 속상해서 그랬는지 자기 성도들이 신도들이 인정을 안 해서 그랬는지 내가 어떤 사도보다 더 못한 거 하나도 없다. 내가 더 위대하다. 여러분들 성경 늘 읽으십시오. 그가 쓴 13권의 성경에 보면 그렇게 나와 있어요. 근데 그가 나이가 들면서 점점 자신이 무너지고 낮아지고 나중에는 나는 죄인의 괴수다. I'm the worst sinner in the world. 나는 죄인의 괴수야. 어제 설교를 더 준비하면서 생각을 해봤어요. 야, 어떻게 그렇게 할 수가 있을까? 어떻게 그렇게 할 수 있을까? 내 힘은 안 돼요. 성령님의 힘으로 했습니다. 성령님의 힘으로. 내가 죄를 고백하고 성령 충만하게 하셨다는데 믿습니다. 나를 지배해 주십시오. 나를 100% 지배해 주십시오. 내가 예수 그리스도에 대한 고백을 할 때 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접할 때 성령으로 아니하고서는 할 수 없다고 하셨으니까 내가 예수님을 나의 구주와 주님으로 영접했을 때 나는 성령 받았습니다. 그 성령님께서 내 생각과 내 경험과 내 가치관과 내 전통과 내 고집 다 버릴수록 성령님 나를 지배하십니다. 다시 말씀드립니다. 내가 그걸 다 내려오면 성령님께서 나를 100% 지배하십니다. 그렇게 그는 마지막에 모든 걸 다 내려놓고 억울하게 죽으면서 그의 목이 배임을 당하면서도 말하지 않고 그대로 하는 거 어떤 힘으로요? 성령님의 힘. 성령님. 이 교만은 세상에서도요 겸손하고 순수하고 진실한 사람 다 좋아해요. 반드시 성공할 수 있어요. 반드시 그렇게만 하면. 하물며 하나님께서 얼마나 좋아하시죠. 다윗왕을 다시 한번 또 생각해 봤어요. 다윗이 생각하면은요 정말 나쁜 사람이에요. 어떻게 사람을 이 남의 아내를 갖다가서 그 많은 아내를 거느리면서도 남의 하나밖에 없는 걸 갖다가서 자기가 꿰차고 그리고 그것을 숨기기 위해서 그 충성스러운 장군을 갖다 죽여버려요. 우리의 장군. 그런 못된 사람이 어디 있어요? 근데 그가 그 순간에 고침받고 노임받고 치료받을 수 있는 유일한 이유는 그의 겸손 때문이었습니다. 아시니까요 다. 나선 선지자가 왔습니다. 비유를 들어 설명합니다. 그러니까 세상에 그런 사람이 있으면 가만두면 안 되지. 당신이 바로 그 사람이에요. 그때의 보통 임금들 같으면요. 뭐야 이놈아? 야, 얘 갖다 당장 감옥에 가둬버려. 100번이라도 할 수 있어요. 100번이라도. 말 한마디면. 그리고 실제로 선지자들이 역대 왕들에 의해서 얼마나 핍박을 당하고 학대를 당하고 죽임당했는지 모른다. 이게 성경의 기록이잖아요. 근데 다윗이 그 무지막지한 죄를 짓고서도 끝까지 하나님이 그를 인정하시고 나는 내 종 다윗 때문에 그 우선들을 끝까지 한 족속, 물론 두 족속이 계십니다만 유다 족속과 벤자민 족속 이 남쪽을 내가 다윗 때문에 그의 왕에 대한 등불을 끄지 않고 계속해서 내가 그들을 유지시켜주겠다. 다윗 때문에
다윗이 뭐 그리 훌륭해요. 어떤 사람이 나쁜 사람인데. 근데 그의 겸손. 그 말을 들을 때에 일개 신하고 별 볼 일 없다고 얼마든지 생각할 수 있는 그 앞에 하나님이 주신 말씀이라고 생각하고 무릎을 꿇었어요. 그리고 내가 죄를 지었다. 놀라운 것은 성경을 여러분 읽으십니다만 그 즉시 나단 선지자가 뭐라고 했습니까? 하나님이 당신을 용서하셨습니다. 놀라운 말씀이죠. 자, 두 번째 말씀 잠깐 말씀 드리겠습니다. 두 번째는요, 사람들 실족시키지 말라고 하셨어요. 실족시키지. 야, 너희들이 첫째로는 어린아이처럼 돼야 천국 가고 이 아이 무시하지 말고 이 아이를 존중히 여길 줄 알아. 이 아이가 얼마나 소중한 존재인지 아느냐. 예수님께서는 여러 가지로 가르쳐 주셨죠. 이 아이는 단지 어린이들에게 위한 전조고 그리고 이 아이도 하나님의 형상으로 지음받은 사람이고 너무도 소중한 사람이고 오히려 천국에서는 이런 존재가 오히려 인정받고 너희들도 어린아이처럼 돼야 돼. 그리고 마지막 절 10절에 삼가 이 어린아이 중에 하나라도 업신여기지 말라. 내가 너에게 말하는데 그의 천사들이 하나님 앞에서 항상 하나님을 배우고 있다. 무슨 이야기예요? 어린아이한테 잘못하면 하나님이 즉시 이 천사를 통해서 보호하고 있습니다. 어린아이를 무시하면은 그 천사가 하나님 남 목사가 지금 애를 무시했어요. 잘하면 잘했어요. 얼마나 이게 천국과 지상이 뭐 하나님을 하늘로 보고 있잖아요. 그 순간. 그래서 제가 제 옆에 이제 지금 가서 공부하고 있으니까 저희 옆집 아이를 제가 오늘 또 다행히 하나님대로 데려왔습니다. 한 생명으로 그 가정을 다 보내내요. 얘가 이제 아직 자기 친구들하고 친숙하지 못하니까 저한테 와요. 제일 바쁘시다. 둘러고 했어요. 왔는데 자기하고 친구하세요. 에이멘. 그래서 제가 오늘 이 설교를 안 하면 몰라도 해야 되는데 아니야, 안 해도 해야 돼. 같이 친구해 줬습니다. 뭐 성경 말씀을 순종하고 따른다는 게 그게 쉬운 건 아니지만 어려운 것도 아니더라고요. 하라고 하시는 대로 하면 돼요. 어린아이 없이 여기지 말아라. 무슨 이야기예요? 나하고 똑같은 인격으로 대해주라는 거예요. 똑같은 인격으로. 너희들이 잘못해가지고서 너희들의 손과 발이 너희들 범죄하게 하니 잘라버려. 얼마나 이 지독한 말씀이에요. 사실은 잘라버리다니요. 네 눈 너를 실족해 하냐? 빼버려. 그런 거 가지고 뭐 계속 범죄하고 살래? 없애버려. 언제까지 내가 너에게 그 말을 해야 되냐? 그런 뜻이죠. 어려운 일이지만 실족해 하는 일이 없을 수는 없지만 실족해 하는 그 사람은 화를 받을 거야. 한 사람이라도 실족시키지 마. 만약에 한 사람이라도 실족시킨다면 차라리 네가 네 목에다 여자맷들 메고 빠져 죽는 게 나서. 간단히 말씀드리면 마친다고 했습니다. 예. 제 아이 중에 영어로 제가 설명했는데 한 아이가 아이들이 너무 착하고 훌륭하고 고맙고 제가 이제 어렵게 다시 잡놈 여러분들 가지고 초청해 주셔서 청명해 주셔서 왔던 2008년 12월에 아이들이 다 흥분해가지고 저 빌라드에서 다 내려왔어요. 그해 12월 달 그 크리스마스 행사와 저희들끼리 모여가지고 prayer and blessing sharing 했던 거 잊을 수가 없습니다. 그렇게 착하고 뭐 12년 13년씩 때려놨던 다가 다시 왔다고 그렇게 좋아하던 아이들인데 무슨 생각이 들어서 자기들이 아이들을 기르다가 무슨 생각이 들어서 저보고 그러더라고요. 아빠는 왜 항상 아빠 시간만 가집니까? 그래서 이거 뭐라 아니 이놈아 내가 내 방식대로 살아가는 거고 내 좋은 대로 살아가는 거지 네가 뭔데 그런 생각이 얼른 올라오더라고요. 근데 그렇게 하면 뭐 관계가 깨지는 거죠. 그래서 제가 다 듣고 있다 그랬습니다. 그래 미안하다 잘못했다. 그럼 어떻게 하실래요? 고쳐야지.
어떻게? 그래서 저 집사람하고 상의해서 사실은 그래 우리 안식월 내가 좋은 대로 즐기고 또 쉬기도 하고 또 가서 또 영적인 충전도 받아야 그 생각만 했지 아이들의 입장에서 생각 못해본 거예요. 어리석게도. 그래서 그래 너희들하고 같이 시간 보내고 그럼 한번 나갈게. 그래서 오늘 지금 저녁에 밤에 그 집에 갑니다. 며칠 있다가 이거 사실은 이 선임 장로님 네 분께 진즉 배웠어야 되는 건데 이분들이 꼭 그렇게 들렸다가 이렇게 가고 그러시다 그래서 왜 그러시는가 그랬더니 아마 그런 이유가 있으셨던가 봐요. 제가 아프지만 어려운 간증을 여러분과 나누는 이유가 있습니다. 소통하면 형통한대요. 아무도 놀라지 않으시네요. 네. 소통하면 형통한대요. 저는 참 굉장히 깊이 그 말씀을 받아들였습니다. 소통하면 형통한대요. 어려운 관계라도 힘든 만남이라도 정말 도저히 말도 안 되는 그런 이야기를 들었을 때라도 그분들과 소통해야 된대. 억울하게 당한 면도 있지만 지금 감옥에 가 있는 양반 그걸 부족하게 하시다가 어려움을 당하고 계시잖아요. 말씀을 결론냈습니다. 여러분 제가 왜 굳이 제 부끄러운 모습을 여러분들에게 보여드립니까? 여러분들이나 저나 살다 보면 고정관념이 있고 전통적 가치관 가지고 있어서 애들 아직도 그렇게 존중하고 좋아하고 잘해준다고 하는데 아직도 부족한 점이 있어요. 그래서 하나님이 아이들을 통해서 저를 도전하시고 깨우쳐 주시고 고치게 하십니다. 돌이켜 어린아이와 같이 진실하고 순수하고 깊이 신뢰하고 하나님 100% 신뢰해서 나쁠 부분이 있습니다. 특별히 예수님 선수 해석에 있는데 겸손하고 아이들이 교만했다는 거 읽어보신 적이 있어요? 없으시죠? 그리고 특별히 한 생명이라도 없이 여기지 말고 무시하지 말고 나와 똑같은 인격 아니 나보다 더 나은 인격 성격은 남을 나보다 나게 여기라고 그러십니다. 내 자신 보니까 얼마나 죄악에 물들어가지고 잘한다고 하면서도 성령 충만 받아서 기쁘고 감사하고 할렐루야 승리하는 때도 있지만 그렇지 못한 때도 얼마나 많아요. 내가 내 자신이 안 고쳐지는 거 보면 저 사람이 나보다 훌륭한 것 같다. 저 사람이 나의 입장에서 나의 받는 모든 복을 받았으면 나보다 훨씬 잘할 거야. 이게 남을 나보다 낫게 여기는 방법이에요. 여러분들 어린이 주일 잘 오셨습니다. 예수님 선사하신 말씀 잘 들으셨습니다. 겸손을 얼마나 여러분들이 노력하시는지